Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyatam Tadojayam Riraye. Srimad Bhagavatam மூன்றாம் காண்டம் அத்தியாயம் 2 பதம் 23 சில பிரபுபாதி அகோபகீயம் தனகாலகூட்டம் ஜிகாம்சயாபாலயத் அபிசாத் தேவே ததிம் தாத்ரி உச்சிதாம் ததோ அன்யம் நம்பாதயாளும் சரணம் பிரஜேம. அகோபகீயம் ஸ்தனகாலகூடம் ஜிகாம்சயாபாயயத் அபி அசாத்வி தேவே ததிம் தாத்ரி உச்சிதாம் ததோ அன்யம் நம்பாதயாளும் சரணம் பிரஜேம. அகோபகீயம் ஸ்தனகாலகூடம் ஜிகாம்சயாபாயயத் அபி அசாத்வி தேவே ததிம் தாத்ரி உச்சிதாம் ததோன்யம் சம்வாதயாளும் சரணம் பிரஜேம. Translation: Alas, how shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a she-demon Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. Here is an example of the extreme mercy of the Lord given to his enemy. It is said that a noble man accepts the good qualities of a person of doubtful character, just as one accepts nectar from a stalk of poison. In his babyhood, he was administered deadly poison by Putana, a she-demon, who tried to kill the wonderful baby, and because he was a demon, it was impossible for her to know that the Supreme Lord, even though playing the part of the baby, was no one less than the same Supreme Personality of Godhead. His value as the Supreme Lord did not diminish upon his becoming a baby to please his devotee Yashoda. The Lord may assume the form of a baby or a shape other than that of a human being, but it does not make the slightest difference. He is always the same Supreme. A living creature, however powerful he may become by dint of severe penance, can never become equal to the Supreme Lord. Lord Krishna accepted the motherhood of Putana because he pretended allowing Krishna to suck her breast. The Lord accepts the least qualification of the living entity and awards him the highest reward. That is the standard of his character. Therefore, who but the Lord can be the ultimate shelter? Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanasalakaya Chakshurum Milidam Yena Tasmai Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Jayapadaga Swami Acharya Paraya Nitai Kripa Pradayini Gauragada Damadaya Nagara Gramadari Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhudale Srimade Bhakti Vedanta Swami Namini
सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. ஸோ ஸ்லோகத்தில் இது உத்தவர் விதுரருக்கு சொல்வார். உத்தவர் கிருஷ்ணாவை பற்றி ஆக்சுவலி பாகவதத்தில் வருது. விதுரர் கிருஷ்ணரை பற்றி கேள்வி கேட்ட ஒரு கேள்வி. உத்தவர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவர் தன்னை மறந்த நிலையில உன்னத பிரேமிகளுக்கு போறாராம். அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வருது. ஸோ உத்தவர் இப்பொழுது கிருஷ்ணருடைய கவர்ச்சிகரமான குணங்கள் பகவான் கிருஷ்ணா கவர்ச்சிகரமான அழகு மட்டும் நிரம்பியவர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். எல்லா விதத்திலும் ஒரு கவர்ச்சிகரம். ஒரு பக்தர் என்கிட்ட ஒரு அருமையான ஒரு லீலை சொன்னார். நம்ம இதுக்குள்ள திரும்ப வருவோம். தடவை விதுரர் ஜெகநாத் பூரிக்கு வந்திருந்தாராம். ஜெகநாத் பூரியில ஒரு கார்னர்ல ஒரு சின்ன ஒரு குடிசை ஒன்று அமைத்து அதுல விதுரர் கிருஷ்ணருக்கோசரம் சில நைவேத்தியங்களை அர்ப்பணித்தாரம்னா அவர் ஒரு சிறு குடிசையில் உட்கார்ந்து ஜெகநாதருக்கு பூஜாரி சக்தி வாய்ந்த பூஜாரி கையில் தண்ணீர் ஆட்சிமணம் பண்ணும்போது ஜெகநாதர் இருக்காரா இல்லையா அவங்க ஆட்சிமணம் பண்ணுறது கையில் தண்ணீர் ஜெகநாதர் தெரிஞ்சுன்னா அவங்களுக்கு குடிக்கலாம். டெய்லி மாதிரியா அவங்க பூஜா ஆரம்பித்தால் ஆச்சமனம் பண்ணும்போது பார்ப்போம். பூஜாரி ஆச்சமனம் பண்ணும்போது பார்க்குறாங்க. ஜெகநாதர் தெரியல. ஜெகநாதர் தெரியலன்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஜெகநாதருக்கு இல்லை. உங்களுக்கு தெரிய வர்றது ஜெகநாதர் விதுரருடைய குடிசையில் கொண்டது. விதுரருடைய பூரியா இங்கே ஓரமாக ஒரு குடிசை போட்டு இந்த குடிசையில அவர் ஜெகநாதருக்கு நைவேத்தியம் செய்கிறாரோ. ஜெகநாதர் இங்கே இருந்து கிளம்பி அங்கே போயிடுறது. விதுரருடைய குடிசைகளுக்கு உட்காந்து அவருடைய நைவேத்தியத்தை வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. இது பூஜாரிக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. பூஜாரி உடனே
ராஜாவை கூப்பிடுறாரு. ராஜாவை கூப்பிட்டு போய் சொல்றாரு, ஓ ராஜா, ஜெகநாதர் இங்கே இல்லை, இங்கே உட்கார மாட்டேங்கிறார் ஜெகநாதர். ஜெகநாதர் வந்து இப்போ விதுரருடைய குடிசையில போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. தாரா கேட்கிறார், ஏன் ஏன் ஜெகநாதர் விதுரருடைய குடிசையில போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு? இல்ல, விதுரர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நைவேத்தியம் பண்ணுவார். இந்த ஜெகநாத் பூரியில வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் நைவேத்தியம் இப்பயும் பண்றாங்க. ஜெகநாதர் பேட்டா சொல்லுவாங்க. பேட்டா பேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து பால் வந்து ரொம்ப கிராக்கி பால் மாதிரி போட்டுருவோம். இது வந்து அதில் இந்த வெள்ளம்லாம் சேர்த்து அவங்க ஜெகநாத் பூரியில் வந்து சக்கரை வெள்ளம் தான். ஸோ இந்த கிராக்கி பாலில் வந்து வெள்ளத்தை கலந்து அதில் இந்த கோகனட் தேங்காயை கொண்டு வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து
சொல்றாரு, அது பூஜாரி சொல்லி உடனே எதனால இருக்கீங்களா அவருக்கு உடனே ஏற்கனவே அந்த வீட்டில் அவருக்கு வாழ்க்கை தோல்வி சாப்பிடுறது. அதனால புத்தளவு வாங்கிப்பாரு. ஏன்னா அவர் அவ்வளோ பொருள் இதயம் படைத்திருக்கிறோம். அனுபவவாதிகளை கூட கவர்ந்து சுவாமி கேரண்டி கொடுக்குறாரு சுப்ரீம் சுவாமிக்கு. நீ வந்து வெளியில் வரலாம், சுவாமி அம்மாவோட வயசு வெளியில் வந்த உடனே 16 வயசு ஆரம்பம். பிரம்மவாதியா இருந்தாரு. பிரம்மவாதினா யாரு? பிரம்மத்தையும் செஞ்சிருப்பவர். இப்பொழுதுமே பிரம்மத்தையே செஞ்சிருப்பவர். அவருக்கு வித்தியாசம் தெரியாது. சுகதேவ சுவாமி இப்படி அம்மாவோட வயசு வெளியில் வந்த உடனே அவருக்கு தன்னுடைய அப்பா வேத வியாசறதெல்லாம் அவருக்கு அவர் பிரம்மத்தையே செஞ்சிருக்கிறார். ரொம்ப வேதம் பேர் அடையாளம். அது பொழுது வேத வியாசம் பார்க்கிறார். வேத வியாசம் என்ன பண்றாரோ சுவாமியை கவர்ந்து நிற்பதற்கு சிஷ்யர்கள் சுகதேவ சுவாமிக்கு முன்னாடி 2 பாடல்களை பாடுறாங்க. பாகவதத்தில் 2 பாடல்களை பாடுறாங்க. சுகதேவ சுவாமி காது பண்ண மாதிரி காதல் கேட்கறது. அது ஒரு பாடல் வந்து பாடுறாங்க.
சொல்லலாம். அப்பா தயாளு ஒரு கூட தயாளு இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து சிஷ்யர்கள் பாடுறாங்க, கால்பட. அதனாலதான் நம்ம வேதன் விக்கிரமானா அருபமர்களுக்கு கவர்ந்து குணங்களை கட்டப்பிடித்து பார்த்துதான் காலத்தை கழிக்கும். கிருஷ்ணனுடைய பாம்பல உணர்ச்சிகரமான பேர் வந்து குணத்தியானா சொல்லப்படும். பக்திர சுவாமி குணத்தியானம் அவருடைய வீட்டுக்கு குணங்களை தியானிக்கும் பேர் நமக்கு காமிக்கும். சாதாரணமா இரவு உலகத்திலேயே ஒருத்தர் வந்து நற்குணங்கள் உடையவராக இருந்தால் அவர் எல்லோரும் கவர்ந்து இருப்பார். கணக்கில் நடந்தாத ஐதீக குணங்களை அப்ப கட்டாயம் அவர் எல்லோரையும் கவர்ந்து இருப்பார்கள், எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை. ஆனால் நாம் கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை நீங்கி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அவர் மேம்படுத்தியது. நம்மளுடைய சிந்தனை ஸ்மரணம் வந்து பல ஸ்மரணம் நாமஸ்மரணம் சொல்லிட்டு நாமத்தில் சொல்லுங்கள். குணத்தியான குணங்களை ரூபத்தியான இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணனுடைய குணம் குறிக்கும். சுவாமி கேட்கிறார் இந்த சிஷ்யர்கள்ட்ட, அற்புதமான இந்த 2 பாடல்கள் அவரோ பிரம்மத்தில் சஞ்சரிப்பவர், அவர் பிரம்மஞானியா இருக்கார். சுவாமி சிஷ்யர்கள் சொல்றாங்க, ஓ சுவாமி ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகங்கள் உங்களுக்கு யார் சொல்லியிருக்காங்க? உங்களுக்கு எங்களுடைய சில வியாசதேவர் சொல்லியிருக்காரு. அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு இந்த ஸ்லோகம், சீக்கிரமாக இருக்கு. பாகவதத்தை யார் வந்து கற்றுக்கொள்ளணும்? இதுல சொல்லி சாரமேகம் சம்சாரீனா கருணையாக புராண குற்றம் பாவம்னா அகில ஸ்ருதி சாரமேகம். அகில ஸ்ருதி சாரம் அது வந்து ஸ்மால் பாவம்னா பர்சனலி ரியலைஸ் பண்றாங்க. அதை ரியலைஸ் பண்ணணும். அப்படி ரியலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது வந்து கருணையாக புராணம் கருணையாக. ஸோ அவர் வந்து பர்சனலி ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சொல்றாரு. சுவாமி பரிசுறாரு எப்படி ஒரு பர்சனல் ரியலைஸ் பண்றாரு. இங்க 2 சிஷ்யர் கேட்கிறாரு, இவ்வளவு அற்புதமா இருக்கே சார் பாகவதம், உங்களுக்கு போதித்த சில வார்த்தையை நான் கற்றுக்கணும்.
அவர் எதுவுமே சஞ்சரித்து பிரம்மத்திலே சஞ்சரிப்பவர், அவர் பாட்டு அப்படி போறாரு, எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை, கவனிக்கிறது இல்லை. ஆனா அவரையும் கவர்ந்து இழுக்கின்றது இத்த பூதகம் பகவான் ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம். ஸோ இந்த ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி திரும்பி வந்துடுறாரோ பாகவத மாநாட்டத்தை வந்து ஒரு கதை. வேத வியாசத்தை வந்து மொத்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்றுக்கிறாங்க. அதனாலதான் யஸ்வான பாகம். அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சனலை ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆழ்ந்த ரியலைசேஷன் அதான் வந்து ஷேர் பண்ணுவார். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல அவங்க என்னதான் இருக்கு, இதே ஸ்லோகம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இதுலையும் இருக்கு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மாய் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து இந்த நியாயா கிராமர், நியாயா இலக்கணம் அதை வந்து போதிச்சுட்டு ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருந்தார். மாய்பாடி நியாயா கிராமரை வந்து போதிக்கும் பொழுது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் வந்து கயாவுக்கு போறார். கயாவில் வந்து கோவிந்தாவுடைய பாதங்களை பார்த்த உடனே புனித பிரேமிகளுக்கு போறார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் திரும்பி நவத்பீட்டத்துக்கு வரும்பொழுது அவர் கம்ப்ளீட்டா மாறிடுவார். சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படின்னா, கிருஷ்ணனுடைய வீட்டுல வந்து இயங்கிறதுனால அவருடைய போட்டு ட்ரெஸ் வந்து அப்படியே நனைஞ்சு போயிருக்கோம். அடுத்து தாரத்தார தண்ணி திரும்பி வந்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க, நீங்க இப்ப வந்து நியாயா இலக்கணத்தை வந்து போதிக்கிறது இல்லை, அதை பத்தி. ஏன்னா அது மாதிரி வந்து நியாயா இலக்கணத்தை வந்து அதுல தோற்கடிப்பாங்க பல பண்டிதர்கள். அந்த மாதிரி நீங்க பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே, நியாயா இலக்கணத்தை வந்து நீங்க வாதம் செய்யறது அதை பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே, நீங்க எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணா மாதவா கோவிந்தா கேசவாங்கிற நாமங்களே பாடிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பக்கமா புரிஞ்சிடுறாங்க. ஒரு விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படின்னா, நமக்கு எது கொடுத்தாலும் அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை ஃபாலோ பண்ணாங்க. பட் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த தர்க்கத்தை நியாயம் தர்க்கம் அதில் ஆடுவாங்க. அதனால அவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, யார் சொன்னா நான் வந்து இப்போவும் நான் வந்து நியாய தத்துவங்களை வந்து போதித்து நியாய தத்துவங்களை மூலமாக வாதித்து நான் வந்து பண்டிதர்களை தோற்கடிக்க முடியும், இப்போ என்னால் பண்ண முடியும். மேலும் சொல்றாரு, நாளை காலையில நான் யாரை வந்து பார்க்கிறேனோ ஃபர்ஸ்ட் காலையில முதல் நபர் நான் யாரை பார்க்கிறேனோ அவரை வந்து நியாய தத்துவத்தின் மூலமா அவரை தோற்கடித்து அவரை நான் வந்து சம்மதிக்க வைப்பேன். இங்கே என்னுடைய சபதம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டாங்க, நாளை காலையில் என்ன நடக்கும். ஸ்பீச் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஒரு பிராமணர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை பாடிடுவார். இது ஆக்சுவலி இங்க உள் வாங்கி கொண்டால் புத்தவர் வந்து நெகிழ்ந்து போறாரு. கிருஷ்ணருடைய இந்த தெய்வீக குணங்களை நினைவு கூர்ந்து புத்தவர் நெகிழ்ந்து போறாரு. அண்ட் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, விதுரர் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்ட உடனே கொஞ்ச நேரம் புத்தவரை போய் அவருடைய உடம்பு வந்து நடுக்கிறார். புத்தவருடைய உடம்பு கிருஷ்ணனுடைய ஸ்மரணத்துக்குள்ள போன உடனே, ஏன்னா கிருஷ்ணர் அப்போ நீரைகளை விடுத்து கொண்டு போயாச்சு. ஸோ கிருஷ்ணருடைய
மரணத்துக்குள்ள போன உடனே புத்தருடைய உடம்பு வந்து நடுங்கிறதாம், வயிற்கால்கள் பூச்செறியறது, அவருடைய கண்கள் இருந்து தாரங்களை தண்ணீர் விடுதாங்க. அமைதியா இருக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம். அவர் கிருஷ்ணனுடைய தன்னுடைய பிரியமான, ஏன்னா உத்தவர் வந்து இங்க நண்பருங்கிற உறவுல தான் இருக்காரு கிருஷ்ணத்துல. பிரியமான சிநேகிதர், அவருடைய கவர்ச்சிகரமான சிந்தைகள் குணங்களை நினைக்கும் பொழுது அந்த ஆழ்த்த பிரிவுல போறாரு உத்தவர். இந்த மாதிரி பாபுரத்துல பல பல இடங்கள் நமக்கு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தில் துடிக்கக்கூடிய பல பக்தர்கள் இருப்பாங்க. இதே மாதிரி அர்ஜுனரும் வந்து இது மாதிரியா யுதிஷ்டிர மகாராஜா கேட்கிறார் கிருஷ்ணாபுரத்துல அர்ஜுனரை பார்த்து என்ன நடந்தது துவாரகால. அர்ஜுனா வந்து இப்போ அருமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்ப அந்த புல் பகுதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல அர்ஜுனா வந்து கிருஷ்ணனுடைய பிரிவுல வந்து ஆழ்ந்த ஸ்மரணத்துல இந்த வரி நான் பிரிவுல வந்து ஏற்கும் பொழுது ஸ்மரணம் வந்து ரொம்ப டீப்பா உள்ள போகும். டீப் ஸ்மரணம், ஆழ்ந்த ஸ்மரணத்துல. ஸோ அதற்கு ஒரு வழி கவர்ச்சிகரமான குணங்களை நினைவு கூறும்போது இது ஆத்தரைஸ், அதிகாரப்பூர்வமான பக்தி ரசாமிரத்தில் சொல்லப்பட்டது குணத்தியானம். அதனால இது வந்து சும்மா கற்பனைலாம் இல்லை. கிருஷ்ணா அவ்வளவு கவர்ச்சிகரமான குணங்கள். இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்லியிருக்க, ஆக்சுவலி திரும்ப வருவோம். நிமாய் வந்து இந்த பிராமணர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை பாடிட்டு வரார். ஸ்லோகத்தை பாடிட்டு வந்த உடனே நிமாய் கேட்கிறார், இந்த ரோகியம் சகால கூட இந்த ஸ்லோகத்தை கேட்ட உடனே நிமாய் கண்ணுக்கு தாரத்தாரியா தண்ணி. கிருஷ்ணனுடைய கவர்ச்சிகரமான இந்த குணங்களை, கருணை, அபாரமான கருணை, தயாளும் அபாரமான கருணையை நினைவு கூர்ந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கண்களுக்கு தாரத்தாரியா தண்ணீர் வருதாமோ. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாங்க, ஓ நிமாய் வழக்கம் போல அவர் வந்து அந்த உன்னத பிரேமி நிலைக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கள் வந்து திருப்பி போயிடுறாங்க. இது குருமராஜ் ரொம்ப அருமையை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படி என்ன சொல்லியிருக்கு, பக்தியம். பக்கி வந்து யாரு, பக்காசுரனுடைய சிஸ்டர் பக்கி, பூத்தனா. பூத்தனாவுக்கு இன்னொரு பெயர் பக்கின்னு ஒரு பெயர். பக்காசுரனுடைய சிஸ்டர். அவங்க காலக்கூட்டம் ரொம்ப மோசமான பாய்சன் வந்து அவங்க அப்ளை பண்ணிட்டு வராங்க குழந்தை கிருஷ்ணரை கொல்றது. ஆனா இது வந்து சொல்லுவார் அப்படின்னா, இந்த பூத்தனா கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்கு அவங்க வந்து இது எப்படின்னா ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. முன்னாடி வந்து வாமனமூர்த்தி அழகான குள்ளமான கவர்ச்சிகரமான ஒரு பிரம்மச்சாரியாக அவர் வந்து இந்த பிருகு கட்ச தேசம் அங்க வந்து தோன்றுகின்றார். அப்ப அழகான இந்த வாமனமூர்த்தியை பார்த்த உடனே பலி மகாராஜாவுடைய மனைவிக்கு வந்து இவர் என்னுடைய குழந்தையா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், இவருக்கு நான் அம்மாவா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் நினைச்சு பார்க்கிறாங்களாமா. வாமனமூர்த்தியுடைய அழகை பார்த்து மயங்கி போய் இவருக்கு நான் அம்மாவா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு ஆசைப்பட்டாங்களாமா. பட் அவங்க வந்து அசுரனுடைய மனைவி கொஞ்ச நேரத்திலே உடனே வந்து அவங்களுடைய சுபாவம் மாறுறது. ஏன்னா இங்க வாமனமூர்த்தி வந்து 3 அடி மண்ணில் பலி மகாராஜாவுடைய எல்லா உடைமைகளையும் பறிச்சுன்றார். அதனால இவங்களுடைய சுபாவம் மாறுறது. கிருஷ்ணர் பாருங்க, அது பியூட்டிஃபுல். இதுதான் பிரபுபாதர் பொருள் சொல்லியிருக்காருங்க. ஜீவாத்மா
சிறிய அளவு சிறிய அளவு சேவை செய்தாலும், கிருஷ்ணரை நோக்கி சிறிய அளவு ஏதாவது செய்தாலும் கூட கிருஷ்ணர் அதை ரொம்ப பெருசுபடுத்தி அதை எடுத்துப்பாராமா. ஆக்சுவலி இதை so many nice points, நமக்கு டைம் கிடையாது. இதை சுதாமா கூட பாடுறாரு இந்த மாதிரியா. குவாகம் தரித்திர பாபியான், நான் யாரு? நான் தரித்திரன். நான் என்ன கொடுத்தேன்? நான் வெறும் ஒரு அவல் கொடுத்தேன். ஆனா கிருஷ்ணா யார்? ஸ்ரீநிகேதனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸ்ரீநிகேதனா, லக்ஷ்மி தேவி நிகேதனா. லக்ஷ்மி தேவி அவருடைய மார்புல வசிக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணா அவர் என்ன பண்ணார்? பாகுபியாம் பரிரம்பித, அவர் பாகுபியாம் அந்த நீண்ட இந்த கைகளை வைத்துக்கொண்டு என்னை அணைத்து கொண்டாரே. அப்படி அவர் நெகிழ்ந்து போறாராமா. கிருஷ்ணருடைய இந்த பெருந்தன்மை அண்ட் விசாலமான ஹிருதயம், இதை நினைவு கூர்ந்து சுதாமா துவாரகாலிருந்து திரும்பி வரும்பொழுது கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக குணங்களை நினைவு கூர்ந்து அவர் நெகிழ்ந்து போறாராமா. நான் என்ன கொடுத்தேன்? அப்படி நான் கொடுத்ததோ சின்ன அவல், பெரிய வேல்யூ கிடையாது அதற்கு. ஆனா அதை ரொம்ப பெருசா எடுத்துக்கொண்டாரே கிருஷ்ணா. அப்படி அவர் நினைவு கூர்றார். இதுதான் கிருஷ்ணாவுடைய ஒரு விசேஷ குணமாகும். ஜீவாத்மா செய்யக்கூடிய சிறிய பக்தி அதை ரொம்ப பெருசுபடுத்தி ரொம்ப பிரமாதமா எடுத்துக்குவாராமா கிருஷ்ணா. அதான் இங்க பிரபுபாதரும் பொருளர்களை சொல்றாரு. இதேதான் இந்த பலி மகாராஜாவுடைய மனைவி வாமனமூர்த்தியை பார்த்து, இந்த அழகான வாமனமூர்த்தியை பார்த்த உடனே எவ்வளவு அழகா இருக்காரு இந்த வாமனமூர்த்தி, இந்த பிரம்மச்சாரி, இவருக்கு நான் அம்மாவா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், இவர் என்னுடைய மகனாக இருந்து நான் இவருக்கு அம்மாவா இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவங்க கிருஷ்ணரை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. இதை கிருஷ்ணர் கவனிக்கிறார். இதுதான் பியூட்டிஃபுல். கிருஷ்ணா வெயிட் பண்றார். ஜீவாத்மா சிறிய அளவு ஏதாவது செய்யட்டும் என்னை நோக்கி, நான் உடனே என்னுடைய கருணையை வழங்கிறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன். அவ்வளவு கருணை உடையவர் கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால பூதனா நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்தில் இந்த பலி மகாராஜோட மனைவி தான் இந்த பூதனாவா வராங்க. அவங்களுக்கு ரெண்டும் கலந்த ஸ்வபாவம். ஒன்று கிருஷ்ணருக்கு, அதாவது வாமனமூர்த்திக்கு அம்மாவாகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அண்ட் கொஞ்ச நேரத்திலேயே வாமனமூர்த்தி எல்லாத்தையுமே பறிச்சுன்றதுனால பலி மகாராஜ் இருந்தது. அதனால அவங்களுக்கு பயங்கர கோபம், அவங்கள கொல்லணும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் ரெண்டும் கலந்த ஸ்வபாவம் இருந்ததுனால கிருஷ்ணர் ரெண்டுத்தையுமே பூர்த்தி பண்றார். இதை ஹிஸ் கிரேஸ் தீனபந்து ரொம்ப அருமையாக சொல்றார். கிருஷ்ணர் கொல்ல மாட்டாராமா, அசுரர்களை கொல்றது கிருஷ்ணர் பண்ண மாட்டாராமா. கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே அவர் பக்தர்களுடைய அன்பை சுவைப்பதில் அதில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாராமா. அவர் அது மட்டும்தான் செய்வார். பக்தர்களுடைய அன்பு அதை சுவைப்பதற்கோசரம் பலதரப்பட்ட கவர்ச்சிகரமான லீலைகள், குணங்களை வெளிப்படுத்துவாராம். இது மட்டும்தான் கிருஷ்ணா செய்வார். சியாமசுந்தர கிருஷ்ணா, பகவான் விஷ்ணு தான், அவர் தான் அசுரர்களை வதம் பண்றதெல்லாம் அவர் தான் செய்வாராம். கிருஷ்ணர் செய்ய மாட்டாராம். ஏன்னா ஏகோ தேவோ நித்திய லீலா துரக்தோ, அவர் நித்தியமாக லீலைகள் செய்பவர். அதனால தான் அவருக்கு லீலா புருஷோத்தமா அப்படின்னு பெயர் கிருஷ்ணாவுக்கு. ஸோ இங்கே அதனால் இங்கே பூத்தனா இப்படி வந்திருக்காங்க. அவங்க இங்கே கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்கு அவங்க காலை கூட்டா ஒரு மோசமான பாய்சனை தடவிட்டு வராங்க கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்கு. கிருஷ்ணரோ அவர் எப்படி இருந்தாராம்மா பாருங்க. அவர் ஹெல்ப்லெஸ் சைல்டு, சாதாரண ஒரு வயது குழந்தை எப்படி ஆதரவு அற்ற நிலையில் அப்படி இருக்கும், சிம்பிளி அம்மாவை சார்ந்திருக்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரியே கிருஷ்ணா
ஒரு யாரும் அது சின்ன குழந்தை, 1 வயது குழந்தைக்கு என்ன இது இருக்கும், சப்போர்ட் வந்து அம்மா தான் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ஹெல்ப்லெஸ் சைல்டு அப்படி படுத்து கிடந்தாராமா. ஆனால் பிரபுபாதர் என்ன சொல்லுவார், அப்படி அவர் சின்ன குழந்தையா அவர் அப்படி படுத்திருந்தாலும் கூட அவர் வந்து ஒரு பொழுதும் முழுமுதற் கடவுள்ங்கிற அந்த தன்மை அவருக்கு குறைவதில்லை, அவர் எந்த ரோல் எடுத்தாலும். ஸோ இங்கே இந்த பூதனா முன் ஜென்மத்தில் எனக்கு அம்மாவாகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, ஸோ நான் அதை பூர்த்தி பண்ணிக்கின்றேன். ஸோ கிருஷ்ணா பாருங்க, வெரி நைஸ். இதுதான் கிருத்தஜ்ஞான்னு சொல்றது. கிருத்தஜ்ஞான இதுதான் நன்றி உணர்வு உடையவர். இந்த பலி மகாராஜாவுடைய மனைவி முன் ஜென்மத்தில் எனக்கு அம்மாவாகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கள்ல, அது அவங்க மறந்து போயிட்டாங்க, ஆனால் கிருஷ்ணர் மறக்கலை. இதுதான் கிருஷ்ணனுடைய கிருத்தஜ்ஞா, நன்றி உணர்வுடையவர். இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். கிருஷ்ணாவோ முழுமுதற் கடவுள், அவர் எதற்கு நன்றி உணர்வு உடையவராக இருக்கணும்? இந்த பூமியில் வந்து ஒரு நபர் வந்து நன்றி உணர்வு உடையவராக இருக்காருன்னா, அவர் ஏதாவது அவருக்கு ஏதாவது ஆதாயம், மனுஷன்ட்டு ஏதாவது ஆதாயம் வேணும்னா அவர் நன்றி உணர்வு இருக்கிற மாதிரியே நடிப்பார். அது எல்லாமே நடிப்பு தான். ஜட உலகத்தில் அப்படிதான். ஜட உலகம்னாலே கச்சடா தான், கச்சடா. பிரபுபாதர் அப்படி தான் சொல்கிறார், ஜட உலகம், தி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டர்ட்டி போத் எக்ஸ்டர்னலி அண்ட் இன்டர்னலி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஜட உலகம் வந்து அசுத்தமானது, வெளிப்புற ரீதியாகவும் சரி உள்புற ரீதியாகவும் சரி அசுத்தமானது தான், கச்சடா. ஜட உலகம் அப்படி தான். ஸோ இங்கே வந்து நன்றி உணர்வு உடைய மாதிரிய மனிதர்கள் நடந்து கொள்வாங்க, ஏன்னா ஏதோ ஒரு ஆதாயம் எதிர்பார்க்குறது, அந்த ஆதாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும். ஆனால் கிருஷ்ணர் எதற்கு நன்றி உணர்வு உடையவராக இருக்கணும்? அவருக்கு மேலே யாரும் கிடையாது, அவருக்கு சமமானவர் யாரும் கிடையாது, அவருக்கு ஏதாவது யார்கிட்ட இருந்தாவது ஏதாவது ஆதாயம் எதிர்பார்க்குறாரா? கிருஷ்ணர் யார்கிட்ட இருந்தாவது ஆதாயம் எதிர்பார்க்குறாரா? அவர் எதையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை, எதையும் அவர் நம்மள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கல. நம்மள்ட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பது அன்பை மட்டும்தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். சிம்பிளி அன்பை தான் சுவைக்கிறார். அதனால் அவருக்கு இந்த பொருளோ செல்வமோ வேறு எதுவுமே அவருக்கு தேவையில்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவர் ஏன் நன்றி உணர்வு உடையவராக இருக்கின்றார்? இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பகவான் அப்படின்னா எல்லா தெய்வீக குணங்களும் நிரம்பியவர் பகவான். அவர்கிட்ட வந்து நம்ம படிக்கிறோமே, சுத்தம், கம்ப்ளீட் பியூர், முழு தூய்மை உடையவர் பகவான். அவர்கிட்ட அசுத்தங்களை பார்க்க முடியாது கிருஷ்ணகிட்ட. அதனால தான் கிருஷ்ணாவுக்கு ஒரு ஒரு குணம் ஆல் ஆஸ்பீஷியஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு. ஆல் ஆஸ்பீஷியஸ்னா அவர் எல்லோருக்கும் மங்களகரமானவர் கிருஷ்ணா, யாருக்குமே அவர் கெடுதல் விளைவிக்க முடியாதவங்க. அதனால் இங்கே தீனபந்து பிரபு ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். என்னன்னா, கிருஷ்ணர் பார்க்குறாராம்மா, ஓகே இவங்க வந்து எனக்கு அம்மாவாகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க, ஸோ அதை மட்டும் நான் செய்வேன். ஷியாமசுந்தர கிருஷ்ணா அவர் என்ன பண்ணுறாராம்மா, பூதனா விட்டுருந்து அந்த பால் மட்டும் குடிக்கிறாராம்மா ஷியாமசுந்தர கிருஷ்ணா, ஸ்மால் சைல்டு. தென் பகவான் விஷ்ணு என்ன பண்ணுறாராம்மா, அவர் வந்து உயிரை உறிஞ்சிடுறாராம்மா, உயிராராம்மா, உறிஞ்சி எடுத்துடுறாராம்மா. சக்கிங் த லைஃப்ன்றது, உயிரை உறிஞ்சிடுறாரு. அது வந்து பகவான் விஷ்ணு செய்கிறார். ஏன்னா எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்குள்ள அடக்கம், ஷியாமசுந்தர கிருஷ்ணாவுக்குள்ள எல்லோரும் அடக்கம். சிவபெருமான் என்ன பண்ணுறாராம்மா, அவர் வந்து பாய்சனை குடிச்சிடுறாராம். அவர் பாய்சன் குடிக்கிறதுல அவர் எக்ஸ்பர்ட். அவர் சிவபெருமான் விஷத்தை குடிக்கிறதுல அவர் கை தேர்ந்தவர், ஏற்கனவே அதை பண்ணியிருக்கார். அதனால பூதனாவிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பாய்சனை வந்து சிவபெருமான் குடிச்சிடுறாராம்மா, பகவான் விஷ்ணு வந்து உயிரை உறிஞ்சிடுறாராம்மா. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாராம்மா, எனக்கு அம்மாவாகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களே, நான் பால் மட்டும் நான் குடிச்சுக்கிறேன். அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம படிக்கிறோம். இங்கே பாருங்க, இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து உத்தவர் சொல்றாரு, இது அதிகாரபூர்வமான ஸ்லோகம். லேபே கதிம் தாத்ரி உச்சிதாம் ததோ அந்யம். லேபே கதிம், அவங்க அடைஞ்சாங்களாம்மா. இந்த பூதனா கூட எந்த ஒரு நிலையை அடைஞ்சாங்க, தாத்ரி உச்சிதாம். ஸோ தாத்ரின்னா
இங்கே கிருஷ்ணருக்கு செவிலித்தாயாக மாறினாங்களாம்மா. கோலோக பிருந்தாவனத்தில் பர்மனெண்ட்டாக அந்த பூதனா வந்து கிருஷ்ணருக்கு செவிலித்தாயாக மாறினாங்க. ஏன்? கிருஷ்ணர் பார்க்குறாராம்மா, ரொம்ப கருணை உள்ளவர், தயாளும். அவர் என்ன செய்கிறார்? ஓ, இந்த பூதனா எனக்கு வந்து பால் கொடுத்துட்டாங்க, அதனால் என்னுடைய அம்மா இவங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை கொல்ல வந்த அரக்கி பூதனாவுக்கு கூட நிரந்தர ஸ்தானம், செவிலித்தாய்ங்கிற ஸ்தானம் அவருக்கு கோலோக பிருந்தாவனத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தானம் கொடுக்குறார் கிருஷ்ணா பூதனாவுக்கு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கும் கெடுதல் விளைவிக்க முடியாது, அவரால் அதை பண்ண முடியாது. இதை ஹெஸ்குரைஸ் அட்டுல் கிருஷ்ண பிரபு ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். எப்படின்னா, பிரபுபாதர் வந்து, அதோடு நான் முடிச்சிடுறேன். பிரபுபாதர் வந்து சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது, 5 வயது 6 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது, பிரபுபாதர் வந்து நார்மலி சின்ன குழந்தைகள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுன்னா கொஞ்சம் இது பண்ணுவாங்க, ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஸோ அதே மாதிரியாக அபாய் சின்ன வயசில் 6 வயசு 7 வயசில் அந்த டைமில் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அவர் வந்து அபாய் வந்து ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்லிடுவாராம்மா. ஏதோ ஒரு சாக்கு சொல்லி வயிற்று வலிக்குது, தலை வலிக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருப்பார். அப்போ அவங்க அம்மா வந்து ரஜினி வந்து ஓகேன்னு சொல்லி செல்லம் கொடுத்து அப்படியே ஓகே போக வேண்டாம், இன்றைக்கி ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம், உனக்கு தலை வலிக்குதா, போக வேண்டாம். நம்மளும் பண்ணிட்டு போகுது சின்ன வயசில். அண்ட் அப்பா கௌர் மோகன் தே இவர் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய மகன் மேலே அவ்வளோ பிரியமாமா அபய் மேலே. ஆனால் அபய் வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்கிறார் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது. கௌர் மோகன் தே என்ன பண்ணுறாரம்மா, சரி பையனை கண்டிக்க முடியாது, ஏன்னா கண்டிக்கிறது அவரால் முடியாதம்மா, அவ்வளவு பிரியமாம்மா அபய் மேலே. அதனால் அந்த காலத்திலேயே பிரபுபாதருடைய அப்பா வந்து ஒரு சர்வெண்ட் லேடியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாராம்மா. ஒரு சர்வெண்ட் லேடியை அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு மாதம் 5 ரூபா சம்பளமாம்மா அந்த காலத்தில். எப்போ 1896 1900 அந்த பீரியடில், அந்த காலத்தில் 5 ரூபா பெரிய அமௌண்ட்டு. அப்போவே வந்து கௌர் மோகன் தே ஒரு சர்வெண்ட் லேடி அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு மாத சம்பளம் 5 ரூபா கொடுத்து, உன்னுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அபயை வந்து ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும். ஏன்னா அபய் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அவர் வந்து ஏதோ சால்ஜாப் சொல்கிறாரு, போக மாட்டேங்கிறார், சின்ன குழந்தை போக மாட்டேங்கிறார். நீ தான் எப்படியாவது அவரை ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும். என்னால் அது வந்து கண்டிக்க முடியாது, என்னால் என்னுடைய மகனை வந்து என் மகன் மேலே எனக்கு அவ்வளவு பிரியம் அபய் மேலே, நான் அவரை வந்து அவரை திட்டுறது, அதட்டுறது, கண்டிக்கிறது இது என்னால் பண்ண முடியாது. பட் இது உன்னை நான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன், நீ இதை செய்யணும், எப்படியாவது அபயை ஸ்கூலுக்கு கூட்டின்னு போகணும், இது அவனுடைய ரோல். இதே தான் அட்டுல் கிருஷ்ண பிரபு ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் இதே மாதிரி தான். நம்ம கிருஷ்ணரால் ஆக்சுவலி ஜீவாத்மாக்களை தண்டிக்க முடியாதம்மா. கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு கருணையாம்மா, பிரியம், தன்னுடைய குழந்தைகளாகிய ஜீவாத்மாக்கள் மேலே கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ பிரியமாம்மா. ஸோ கிருஷ்ணரால் ஜீவாத்மாக்களை தண்டிக்கிறதுங்கிறது கிருஷ்ணரால் முடியாதம்மா. அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரம்மா, என்னுடைய குழந்தைகள் ஜீவாத்மாக்கள் முரண்டு பிடிக்கிறாங்க, என்கிட்ட வரமாட்டேங்கிறாங்க, என்னை நோக்கி வரமாட்டேங்கிறாங்க, அவங்க வந்து என்னை விட்டு விலகி போகிறாங்க. ஸோ மாயா, நான் உன்னை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறேன். இப்படி பிரபுபாதருடைய அப்பா வந்து சர்வன் லேடி அப்பாயிண்ட் பண்ணி 5 ரூபா சம்பளம் கொடுத்து உன்னுடைய எப்படியாவது ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும், பையனை அப்பாயை வந்து ஸ்கூலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார், மாயாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறார். மாயாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணி எப்படியாவது என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ, என்னுடைய குழந்தைகளை என் பக்கம் கொண்டு வரணும், என்னை நோக்கி கொண்டு வரணும், என்னுடைய உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும், என்னை நோக்கி அவர்கள் பக்தி செய்யணும், இதை வந்து உன்னுடைய ரோல், இதை நீ செய்யணும். ஏன்னா என்னால் குழந்தைகளாகிய ஜீவாத்மாக்களை என்னால் தண்டிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அட்டுல் கிருஷ்ண பிரபுடைய டீப் ரியலைசேஷன். ஸோ அதனால தான் மாயாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணி, மாயா வந்து ஓகே ரூத்லெஸ்லி, மாயா வந்து கருணையே இல்லாமல் அடின்னு அடிப்பாங்க எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும்.
அண்ட் ஃபைனலி கிருஷ்ணாவை நோக்கி போ, கிருஷ்ணாவை நோக்கி போன்னு அவங்க நெருக்கிறாங்க. ஸோ எதற்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப கருணை உள்ளவர். இங்கே தன்னை கொல்ல வந்த அரக்கி பூதனாவுக்கு கூட அவர் என்ன பண்ணுறார், கோலோக பிருந்தாவனத்தில் செவிலி தாய்ங்கிற ஸ்தானத்தை வந்து நிரந்தரமாக கொடுக்குறார். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு யாரையும் பார்க்க முடியாது. இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஜட உலகத்தில் தான் மனுஷன் வந்து, ஓ நீ என்னை வந்து இது பண்ணிட்டல, என்னை அவமதிச்சுட்ட, நீ அவமதிச்சுட்ட, என்னுடைய பேரை நீ வந்து ரிப்பேர் பண்ணிட்ட, எனக்கு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுத்துட்ட, அதனால உன்னை நான் என்ன பண்ணுறேன் பார். காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு மனுஷன் தான் செயல்படுவான். காரணம், மனுஷன் ரஜஸ்தன் தமசுலையும் ஆழ்ந்து இருக்கிறதுனால காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு மற்றவர்களை கையாளுவான். அது ஜட உலகம். அதனால தான் ஜட உலகம் வந்து நாஸ்டி. ஜட உலகம் ஃபுல்லாக இதுதான் நிரம்பி இருக்கு. காழ்ப்புணர்ச்சி, வெறுப்புணர்வு, இப்படிதான். ஆனால் கிருஷ்ணரோ இப்படி கிடையாது. கிருஷ்ணர் இதை தாண்டி இருக்கிறார். அதனால அவர் யாரையுமே காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு பார்க்க முடியாது. இப்ப கிருஷ்ணா ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் கிருஷ்ணரை நிராகரிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை எல்லாரையும் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு நம்மளை நிராகரிச்சாருன்னா நம்ம யாருமே கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போக முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் எந்த ஜீவாத்மாக்களையும் நிராகரிப்பதற்கு அவர் தயாராக இல்லை. அவர் வந்துருவார், என்னுடைய குழந்தை திரும்ப என்கிட்ட வந்துருவார். அவருக்கு விசாலமான ஹிருதயம் அண்ட் எல்லோரையும் ஆக்சுவலி அரவணைப்பதற்கு அவர் தயாராக இருக்கின்றார். அவ்வளவு கருணை அவருக்கு. அதனால தான் தன்னை கொல்ல வந்த அரக்கி பூதனாவுக்கு கூட அவர் வந்து நன்மை செய்கின்றார். கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே எல்லாருக்கும் நன்மை தான் செய்கிறார். யாருக்கும் அவர் கெடுதல் பண்ண முடியாது. அவர் கெடுதல் பண்றாருன்னு சொன்னால் இம்மிடியேட்டா முக்குணங்களுக்குள்ள வந்துடணும். முக்குணங்களுடைய பிடியில் இருக்கும் பொழுதுனா ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தனை வந்து கெடுக்கிறதுக்கு பார்ப்பான். அவனை வந்து எப்படி மட்டம் தட்டுறது, அவனை எப்படி கீழே தள்ளுறது, இது எல்லாம் ரஜோகுண சிந்தனை. ஆனால் கிருஷ்ணர் நிர்குணம் குணபோக்திருச்ச, அவர் குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனால அவருக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடையாது. இதை வந்து ஸ்ரீ பரீட்சித் மகாராஜா ரொம்ப அருமையாக கேட்குறாரு. அண்ட் குரு மகாராஜ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறாரு. கிருஷ்ணர் எப்படின்னா, அசுரர்கள் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ரஜோகுணம் தமோ குணம்ங்கிற அந்த குணத்தில் தாக்கப்பட்டு கிருஷ்ணரை எதிரியாக பார்க்கின்றார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து அசுரர்களை எதிரியாக பார்ப்பதில்லை. இதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விருத்ராசுரா தூய கிருஷ்ண பக்தர். அதனால தான் இந்திரன் வந்து விருத்ராசுராவை எதிரியை பார்த்தார். விருத்ராசுரன் வந்து இந்திரனை எதிரியை பார்க்கவே இல்லை, பார்க்க முடியாதாமா. காரணம், அவர் தூய கிருஷ்ண பக்தர். காரணம், கிருஷ்ணர் அப்படிப்பட்டவர். கிருஷ்ணர் அப்படிப்பட்டவர், யாரையும் அவர் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு பார்ப்பதில்லை. அதனால அவருடைய தூய கிருஷ்ண பக்தர்களும் யாரையும் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு அவர்கள் கையாள்வதில்லை, முடியாது. இதுக்கு பேர் தான் தூய கிருஷ்ண பக்தர். எல்லா தெய்வீக குணங்களையும் உடையவராக இருக்கின்றார். ஸோ கிருஷ்ணர் அப்படிப்பட்டவர். அவர் யாரையுமே நிராகரிப்பதற்கு அந்த மாதிரி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியுடைய மனப்பான்மையோடு கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை. ஸோ இது பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கிறார். அசுரர்கள் கிருஷ்ணரை எதிரியா பார்க்குறாங்க, ஆனால் கிருஷ்ணர் அசுரர்களை எதிரியா பார்க்கறதில்ல, அவர்களுக்கும் நன்மை செய்கிறார். அம்மா, அப்படிப்பட்ட அற்புதமான பகவான் கிருஷ்ணா. நாம் அவருடைய தெய்வீக குணங்களை, ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு, ஸோ அவருடைய தெய்வீக குணங்களை நினைவு கூர்ந்து அவர் மேலே நாம் கவர்ச்சியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பத்தித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமநந்தி.